समीर नामक जड़े 21 वर्षीय पुओ असुस्थ माउसींक घरे तांको जत्न नेउथिले। तांको माउसींकु डाक्तरखानारू डिस्चार्ज करा जायथिला एवं से घरे विश्राम नेउथिले। घरे सागर एवं तांको माउसींक व्यतीत आउ केही नथिले। राति थिला, सेमाने गोटिए कोठरीरे सोईथिले, जहाद्वारा जदि तांको माउसींकु किछि दरकार पड़े तेबे समीर तुरंत तांकु साहाय्य करिपारिबे। प्राय राति 1 एवं राति 2टा समयरे समीर हठात उठी पड़िले। तांको माउसी गभीर निद्रारे सोई पड़िथिले। समीर धीरे धीरे तांको माउसींको पाखकु गले। तांको मनरे किछि थिला, से दिनरे किछि करिबा विषयरे चिंता करिथिले। से तांको माउसींको पाखरे बसी तांको कानरे किछि कहिले। बंधुगण, तांको माउसी वर्ष वर्ष धरी एहा करिबाकु चाहुथिले। तांकर मध्य प्रबल इच्छा थिला। तेणु सेमाने उभय गोटिए कोठरीरे काम करिबा आरंभ कले। सेमाने किछि घंटा पर्यंत काम कले। सकाळ सुद्धा तांको माउसी ठीक भाबरे चली पारु नथिले। बंधुगण, मध्यरात्रिरे समीर तांको माउसींक सहित कौन कले जे सकाळ सुद्धा से ठीक भाबरे चली पारु नथिले। संपूर्ण सत्य जानिबा पई भिडियोटिकु शेष पर्यंत देखंतु एवं हम आगको बढ़िबा पूर्वरु चैनल को सब्सक्राइब करिबाकू एवं भिडियो को लाइक करिबाकू भूलंतु नाही। बंधुगण, एही सत्य घटना भुवनेश्वर सहररे घटिथिला। समीर सेठारे रहुथिले। तांको बापा मांको एकमात्र पुओ भाबरे तांकर प्रत्येक इच्छा पूरण होइथिला। तांको बापांकर एक भल बैंक रे सरकारी चाकिरी थिला। तेणु घरे केबे कोनोसी जिनिसर अभाव नथिला। पिला दिनरु समीरंकर भल पोशाक पिंधिबा एवं भल बाइक चलाइबा प्रति आग्रह थिला। कॉलेज रे से समस्तंक ठारू अलगा देखा जाउथिले। ब्रांडेड जीन्स, चमकदार टी शर्ट एवं महंगा जोता पिंधि झियो माने तांकु चाहि रहुथिले। किंतु समीर केवल तांको पाठपढ़ा एवं बंधु मानंक उपरे ध्यान देउथिले। समीर जणे हीरो ठारू कम देखा जाउ नथिले। उच्च गोरा रंग एवं हालुका दाढ़ी तांको मुहकु संपूर्ण भाबरे पूरण करुथिला। से बहुत दयालु मध्य थिले एवं केबे काहा सहित उच्च स्वररे कथा हेउथिले। से तांको बापा मांको आखिर सेतु थिले। तांको मां कहुथिले, मो पुओ हीरा, मु तांको पई परी परी बहु खोजिबी। एवं ठीक सेही परी घटिथिला। 20 वर्ष हेबा मात्रे परिवाररे विवाह कथाबार्ता आरंभ होईगलाई। संपर्कीय एवं परिचित लोकमाने प्रतिदिन प्रस्ताव आनिबा आरंभ कले। तांको बापा मध्य तांको पुओकु स्थिर करिबाकु दृढ़ संकल्प नेइथिले। तांकु बहुत दौड़िबाकु पड़िला नाही। जणे निकट संपर्कीय अनितांकु परामर्श देले। जेउ दिन समीर प्रथम थर पई तांको फोन रे अनितार फोटो देखिला, से एहाकु चाहि रही पारिले नाही। बड़ बड़ आखि, लंबा मुह एवं ओठरे निर्दोष हस सहित फोटोटी समीरंकु मोहित कला। से तुरंत तांको बापांकु कहिले, बापा, मु एही झियोटीकु पसंद करे। समीरर फोटो मध्य झियोर परिवारकु पठागला। जेतेबेले अनिता समीरकु देखिले, से मना करि पारिले नाही। दुई परिवार परस्परकु भेटिले। चुक्ति चूड़ांत हेला एवं किछि मास मध्यरे समीर तांको कन्या अनिताकु ढोल एवं तुरी बाद्ୟରେ घरकु आनिले। अनिता फोटोरे जेपरी देखा जाउथिले ठीक सेही परि थिले। घरे पहुंचिबा मात्रे से समस्तंक हृदय जितिले। समीर पागल होई जाइथिबा परि मने हेउथिला। से अनिता व्यतीत आउ किछि भाबी पारु नथिले। से कॉलेज जिबा बंद करिदेले एवं तांको बंधुमानंक सहित मिसिबा बंद करिदेले। से केवल अनिता सहित दिन राति समय बिताइले। तांको सहित कथा हेउथिले। तांकर छोट बड़ प्रत्येक आवश्यकतार जत्न नेउथिले। सेमानंकर जोड़ी एपरि थिला जे पड़ोशी माने मध्य एहाकु उदाहरण भाबरे उपस्थापन करिथिले। सेमाने परस्पर पई तयारी होइथिले। जेतेबेले समीर तांको बाइक रे अनितांकु नै सहर रास्तारे जाउथिले, देखणाहारी माने केवल चाहि रही पारुथिले। सेमानंक जीवन एक सुंदर स्वप्न परि चलिथिला। बापा बेले बेले बाधा देउथिले, समीर एबे विवाहित, तुमे तुमर पाठपढ़ा समाप्त करिबा उचित ना चाकिरी खोजिबा उचित। तुमे केते दिन घरे रहिब। समीर एहाकु हसी देउथिले, तुमे वर्तमान विवाहित, तुमर सारा जीवन रोजगार करिबा पाई अछि। मते अनिता सहित किछि समय बिताइबाकु दियो। मां मध्य तांको पुअर पक्ष नेइथिले। से कहुथिले, एहा हेबाकु दियो। सेमाने एपर्यंत पिला, सेमानंकु निज जीवन बंचिबाकु दियो। समीर एवं अनिता निज निज दुनिया रे हजी जाइथिले। सेमाने जानि नथिले जे सेमानंकर खुशी भांगिबाकु जाउछि। सेमानंकर विवाहकु प्राय 2 वर्ष होई नथिला। गोटिए दिन अनिता हठात
ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇପଡ଼ିଲେ। ତାଙ୍କର ହାଲୁକା ଜ୍ୱର ଏବଂ ଶରୀରରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେଲା। ସମସ୍ତେ ଭାବିଲେ ଯେ ଏହା ପରିବର୍ତ୍ତିତ ପାଗ ଯୋଗୁଁ ହୋଇଛି। ଘରେ ଔଷଧ ଦିଆଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ 3 ଦିନ ପରେ ମଧ୍ୟ ଜ୍ୱର ରହିଲା ଏବଂ ସେ ବାନ୍ତି କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସାଗର ଭୟଭୀତ ହୋଇଗଲେ। ସେ ଅନିତାକୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ନେଇଗଲେ। ଡାକ୍ତରମାନେ ତାଙ୍କୁ ଭର୍ତ୍ତି କଲେ ଏବଂ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ସମୀର ଦିନରାତି ଅନିତାଙ୍କ ପାଖରେ ବସି ତାଙ୍କ ହାତ ଧରି ଶୀଘ୍ର ଆରୋଗ୍ୟ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ। ଗୋଟିଏ ଦିନ, 2 ଦିନ ପରେ 3 ସପ୍ତାହ ବିତିଗଲା। ଉନ୍ନତି ହେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଅନିତାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଆହୁରି ଖରାପ ହୋଇଗଲା। ଡାକ୍ତରମାନେ ମଧ୍ୟ ବିଚଳିତ ହୋଇଗଲେ। ସେମାନେ ଜାଣିପାରିଲେ ନାହିଁ ଯେ ତାଙ୍କୁ କଣ ହେଉଛି। ସମୀରର ଥରେ ଖୁସି ଥିବା ମୁହଁ ଫିକା ପଡ଼ିଗଲା ଏବଂ ତାଙ୍କ ଆଖି ତଳେ କଳା ବୃତ୍ତ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଗଲା। ସେ କେବଳ ଅନିତାଙ୍କୁ ଚାହିଁ ରହିଲେ, ଯିଏ ଏବେ ଅଚେତ ଥିଲେ। ଗୋଟିଏ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଡାକ୍ତର ସମୀରଙ୍କୁ ତାଙ୍କ କ୍ୟାବିନକୁ ଡାକିଲେ। ସମୀରଙ୍କ ହୃଦୟ ଧଡ଼ ଧଡ଼ କରୁଥିଲା। ଭୟରେ ସବୁଠାରୁ ଖରାପ ହେବ। ଡାକ୍ତର ଭାରି ସ୍ୱରରେ କହିଲେ, ଦେଖ ସମୀର, ଆମେ ଆମର ସର୍ବୋତ୍ତମ ଚେଷ୍ଟା କରିଛୁ। ଅନିତାଙ୍କ ଶରୀରର ଅନେକ ଅସ କାମ କରିବା ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛି। ଏବେ ସବୁକିଛି ଭଗବାନଙ୍କ ହାତରେ। ତୁମେ କେବଳ ପ୍ରାର୍ଥନା କର। ଏହା ଶୁଣି ସମୀର ଅନୁଭବ କଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ପାଦ ତଳୁ ମାଟି ଖସିଗଲା। ସେ ଭୂମିରେ ବସି ପଡ଼ିଲେ ଏବଂ ପିଲା ପରି କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ନା ଡାକ୍ତର, ଏପରି କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ, କିଛି କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଅନିତାକୁ ବଞ୍ଚାନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ହୁଏତ ଭଗବାନ ଅନ୍ୟ କିଛି ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ସେହି ରାତିରେ ଅନିତା ସମୀରର ହାତ ଧରିଲେ। ସେ ତାଙ୍କୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲେ। ସମୀରର ଦୁନିଆ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ଯେଉଁ ଘରେ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ସେହନାଇର ଶବ୍ଦ ବାଜିଥିଲା, ଶୋକର ପ୍ରତିଧ୍ୱନି ଥିଲା, ଏବେ କାନ୍ଦଣା ଏବଂ କାନ୍ଦର ଶବ୍ଦ ଶୁଭିଲା। ସମୀର ଅନିତାଙ୍କ ବିଦାୟର ଆଘାତ ସହ୍ୟ କରିପାରିଲା ନାହିଁ। ସେ ନୀରବ ହୋଇଗଲା। ସେ କାହା ସହିତ କଥା ହେଲା ନାହିଁ, ଖାଉନାହିଁ କିମ୍ବା ପିଉନାହିଁ। ସେ କେବଳ ଅନିତାଙ୍କ ଫଟୋକୁ ଚାହିଁ କାନ୍ଦିଲା। ସମୟ ବିତିଗଲା, ମାସ ବିତିଗଲା, ତାପରେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ। ପରିବାର ଏବଂ ବନ୍ଧୁମାନେ ସାଗରଙ୍କୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେବାକୁ ପ୍ରାଣପଣେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। ତାଙ୍କ ବାପା ମା ଭାବିଲେ ଯେ ହୁଏତ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଦୁଃଖ ଦୂର କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ସେମାନେ ଉପଯୁକ୍ତ ଯୋଡ଼ି ଖୋଜିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ, କିନ୍ତୁ ପରିସ୍ଥିତି ବଦଳିଗଲା। ଯେ କେହି ଶୁଣିଲେ ଯେ ପୁଅର ପ୍ରଥମ ସ୍ତ୍ରୀ ବିବାହର 1 କିମ୍ବା 2 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛି, ସେ ପଛକୁ ହଟିଯିବ। ଲୋକମାନେ ନାନା ପ୍ରକାରର ସନ୍ଦେହ ଉଠାଇବେ। କେତେକ କହିବେ ଯେ ପୁଅଟି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତ୍ରୁଟିପୂର୍ଣ୍ଣ। ଅନ୍ୟମାନେ କହିବେ ଯେ ଝିଅଟି ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟବାନ। ଅନେକ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସିଲା, କିନ୍ତୁ କିଛି କାମ କଲା ନାହିଁ। ସମୀର ମଧ୍ୟ ଏସବୁରେ ବିରକ୍ତ ହୋଇଗଲା। ସେ ତାଙ୍କ ବାପା ମାଙ୍କୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିଥିଲେ ଯେ ସେ ବିବାହ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ। ସେ ତାଙ୍କ ଜୀବନର ବାକି ସମୟ ଅଦିତିଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ବିତାଇବେ। ସେ ପୂର୍ବ ପରି ସମୀର ନଥିଲେ। ତାଙ୍କ ମୁହଁର ଚମକ ଏବଂ ଆଖିର ଚମକ ଉଭାନ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ସେ ଏକ ଜୀବନ୍ତ ଶବ ପାଲଟି ଯାଇଥିଲା। ଆଉ 1 ବର୍ଷ ବିତିଗଲା। ସମୀର ଏବେ ବି ତାର ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବା ଜୀବନକୁ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲା। ନିଜକୁ ବ୍ୟସ୍ତ ରଖିବା ପାଇଁ ସେ ତା ଘର ପାଖରେ ଥିବା ଜଣେ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ମାଲିକାନାରେ ଥିବା ଏକ ଛୋଟ ଦୋକାନରେ କାମ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। ଗୋଟିଏ ଦିନ ଅପରାହ୍ନରେ ସମୀର ଦୋକାନରେ ବସି ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଅପେକ୍ଷାରେ ଥିଲା। ତାର ଫୋନ ବାଜିଲା। ସ୍କ୍ରିନରେ ସବିତା ମାଉସୀ ନାମ ଝଲସିଉଠିଲା। ସବିତା ମାଉସୀ ସମୀରଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନର ମାଉସୀ ଥିଲେ। ତାଙ୍କର ବୟସ ପ୍ରାୟ 35ରୁ 40 ବର୍ଷ ହେବ। ସେ ପାଖ ସହରରେ ରହୁଥିଲେ। ସେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଥିଲେ। ତାଙ୍କର ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଚେହେରା, ଗୋରା ରଙ୍ଗ ଏବଂ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶରୀର ଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ସେ ହସୁଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଗାଲ ଡିମ୍ପଲ ହେଉଥିଲା। ସେ ସମୀରଙ୍କ ମାଙ୍କ ସହିତ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶି ଯାଉଥିଲେ। ସମୀର ଫୋନ ଉତ୍ତର ଦେଇଥିଲା। ହଁ ମାଉସୀ, କେମିତି ଅଛ? ଅନ୍ୟ ପାର୍ଶ୍ୱରୁ ଏକ ଭୟଭୀତ ସ୍ୱର ଆସିଲା। ସମୀର, ମୁଁ ସୁସ୍ଥ ନାହିଁ। ମୋର ପ୍ରବଳ ଜ୍ୱର ହୋଇଛି ଏବଂ ମୋର ମୁଣ୍ଡ ଘୁରୁଛି। ଘରେ କେହି ନାହାନ୍ତି। ତୁମର ମଉସା କାମ ପାଇଁ ସହର ବାହାରେ ଅଛନ୍ତି। ତୁମେ ଆସି ମୋତେ ଡାକ୍ତରଖାନା ନେଇପାରିବ କି? ତାଙ୍କ ମାଉସୀଙ୍କ କଣ୍ଠରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଥିଲା। ସମୀର ତୁରନ୍ତ ଉତ୍ତର ଦେଲା, ହଁ ମାଉସୀ, ଚିନ୍ତା କର ନାହିଁ। ମୁଁ ଶୀଘ୍ର ଫେରି ଆସିବି। ସେ ଶୀଘ୍ର ଦୋକାନ ବନ୍ଦ କରି ତାଙ୍କ ମାଙ୍କୁ କହିଲେ, ମାଉସୀ ବହୁତ ଅସୁସ୍ଥ। ସେ ଘରେ ଏକା ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଡାକ୍ତରଖାନା ନେଇଯିବି। ତାଙ୍କ ମା ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତିତ ହୋଇ କହିଲେ, ହଁ ପୁଅ, ଶୀଘ୍ର ଯାଅ। ବିଚରା ଝିଅଟି ଏକା ଅଛି। ମୁଁ ଜାଣି ନାହିଁ ସେ କିପରି ଅନୁଭବ କରୁଛି। ସମୀର ତାଙ୍କ ବାଇକ ବାହାର କରି ତାଙ୍କ ମାଉସୀଙ୍କ ଘର ଆଡ଼କୁ ଗାଡ଼ି ଚଳାଇଲେ। ତାଙ୍କ ଘର ପ୍ରାୟ 15ରୁ
20 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଥିଲା। ସାରା ରାସ୍ତାରେ ସେ ଭାବିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ସହିତ କଣ ହୋଇଥାଇପାରେ। ଯେତେବେଳେ ସେ ତାଙ୍କ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲେ କବାଟ ବନ୍ଦ ଥିଲା। ସେ ଡାକିଲେ, ମାଉସୀ କବାଟ ଖୋଲ, ମୁଁ ଆସୁଛି। କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମିଳିଲା ନାହିଁ। କେବଳ ମୃଦୁ କୁଣ୍ଡାଇବାର ଶବ୍ଦ ଶୁଣା ଯାଉଥିଲା। ସାଗର କବାଟ ଖୋଲି ଭିତରକୁ ଠେଲିଦେଲେ। ଘରେ ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ନୀରବତା ଥିଲା। ସେ ଶବ୍ଦକୁ ଅନୁସରଣ କରି ଭିତର କୋଠରୀକୁ ଗଲେ। ଭିତରର ଦୃଶ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଭୟଭୀତ କଲା। ମାଉସୀ ବିଛଣାରେ ଶୋଇଥିଲେ। ଏକ ଚାଦର ଘୋଡାଇ ହୋଇ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଛଟପଟ ହେଉଥିଲେ। ତାଙ୍କ ମୁହଁ ଜ୍ୱରରେ ଲାଲ ହୋଇଯାଇଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କ ମୁହଁ ଛାଳରେ ଭିଜି ଯାଇଥିଲା। ସେ ହୁଏତ ଜାଣି ନଥିଲେ ଯେ କେହି ଜଣେ ରୁମ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଛି। ସମୀର ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ଧୀରେ ତାଙ୍କ କାନ୍ଧରେ ହାତ ରଖିଲେ। ମାଉସୀ, ମୁଁ ଏଠାରେ ଅଛି। ମାଉସୀ କଷ୍ଟରେ ଆଖି ଖୋଲିଲେ। ତାଙ୍କ ଆଖିରେ ଲୁହ ଝରିଗଲା। କମ୍ପିତ ସ୍ୱରରେ ସେ କହିଲେ, ସମୀର, ତୁମେ ଆସିଛ, ମୁଁ ଉଠିପାରିବି ନାହିଁ। ସମୀର ଦେଖିଲେ ଯେ ମାଉସୀଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ପ୍ରକୃତରେ ଭୟଙ୍କର। ସେ ନିଜେ ଠିଆ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରୁ ନଥିଲେ। ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା, ସେ ତାଙ୍କୁ ବାଇକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିପରି ନେଇଯିବେ। ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବିକଳ୍ପ ନ ଦେଖି ସମୀର ଏକ ସାହସିକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ। ସେ କହିଲେ, ମାଉସୀ, ଭୟ କର ନାହିଁ, ମୁଁ ତୁମକୁ ବୋହି ନେବି। ଏହା କହି ସମୀର ହାତ ବଢାଇ ମାଉସୀଙ୍କୁ ତାଙ୍କ କୋଳକୁ ଉଠାଇ ନେଲେ। ଯେତେବେଳେ ସେ ତାଙ୍କୁ ଉଠାଇଲେ ସେ ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ଅନୁଭବ କଲେ। ମାଉସୀଙ୍କ ଗରମ ଶରୀର ତାଙ୍କ ଛାତିରେ ଚାପି ହୋଇଗଲା। ତାଙ୍କ କେଶରୁ ଏକ ମୃଦୁ ସୁଗନ୍ଧି ବାହାରିଲା। ଜ୍ୱର ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କ ମୁହଁ ସମୀରର ବହୁତ ପାଖରେ ଥିଲା। ସେ ସମୀରଙ୍କ ଗାଲରେ ତାଙ୍କର ଗରମ ନିଶ୍ୱାସ ଅନୁଭବ କରିପାରୁଥିଲେ। ସମୀର ଗତ 2 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ମହିଳାଙ୍କ ଏତେ ନିକଟତର ହୋଇନଥିଲା। ଏହି ଅନୁଭବ ତାଙ୍କୁ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଭରି ଦେଇଥିଲା। ତାଙ୍କ ହୃଦୟ ଧଡ଼ ଧଡ଼ କରୁଥିଲା। କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ସେ ସବୁ କିଛି ଭୁଲିଗଲେ। ସେ କେବଳ ତାଙ୍କ କୋଳରେ ଶୋଇଥିବା ତାଙ୍କ ସୁନ୍ଦରୀ ମାଉସୀଙ୍କ ମୁହଁକୁ ଚାହିଁ ରହିଲେ। ତାଙ୍କ ମୁହଁ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଏବଂ ଅସହାୟତାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା। ତଥାପି ଏଥିରେ ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ଆକର୍ଷଣ ଥିଲା। ହଠାତ୍ ସେ ବୁଝିପାରିଲେ ଯେ ସେ କଣ ଭାବୁଛନ୍ତି। ସେ ତାଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରାଗୁଡ଼ିକୁ ଭର୍ତ୍ସନା କଲେ ଏବଂ ବାଇକ ପାଖକୁ ଦୌଡ଼ି ଗଲେ। ସେ ତାଙ୍କ ମାଉସୀଙ୍କୁ ସତର୍କତାର ସହିତ ବାଇକ ଉପରେ ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ରଖିଲେ ଯେପରି ସେ ପଡ଼ି ନ ଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ରୁମାଲରେ ତାଙ୍କୁ କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାବରେ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ। ତାପରେ ସେ ବାଇକ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରି ସିଧା ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଚାଲିଗଲେ। ହସ୍ପିଟାଲରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଜରୁରୀକାଳୀନ ଡାକ୍ତରମାନେ ତୁରନ୍ତ ସବିତା ମାଉସୀଙ୍କୁ ଭର୍ତ୍ତି କଲେ। ତାଙ୍କ ଉପରେ ଏକ ଗ୍ରିପ୍ ଲଗାଗଲା ଏବଂ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଦିଆଗଲା। ପରୀକ୍ଷା ପରେ ଜଣାପଡ଼ିଲା ଯେ ତାଙ୍କର ଏକ ଗମ୍ଭୀର ଭାଇରାଲ ସଂକ୍ରମଣ ହୋଇଛି ଏବଂ ସେ ଡିହାଇଡ୍ରେଟେଡ୍ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। ଡାକ୍ତର ସମୀରଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ ଚିନ୍ତା କରିବାର କିଛି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଆଜି ରାତି ଏଠାରେ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେ ସକାଳ ସୁଦ୍ଧା ଭଲ ହୋଇଯିବେ। ତାପରେ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ନେଇପାରିବେ। ସମୀର ମୁଣ୍ଡ ହଲାଇଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି ଡାକ୍ତର। ସେ ଫେରି ଆସିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ମାଉସୀଙ୍କ ପାଖରେ ବସିଲେ। ଏବେ ଗ୍ରୀପ ପରେ ତାଙ୍କ ମାଉସୀ କିଛି ଆରାମ ପାଇଲେ। ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଖି ଖୋଲି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବସିଥିବା ସମୀରଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ। ତା ଆଖିରେ କୃତଜ୍ଞତାର ଲୁହ ଝରି ପଡ଼ିଲା। ସମୀର, ଆଜି ତୁମେ ନ ଆସିଲେ ମୋର କଣ ହୋଇଥାନ୍ତା। ତା କଣ୍ଠରେ ଏକ ଦୁର୍ବଳତା ଥିଲା। ସମୀର ତା ହାତ ଧରି ତାକୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଲା। ମାଉସୀ, ତୁମେ କଣ କହୁଛ? ମୁଁ ତୁମକୁ କିଛି ହେବାକୁ ଦେବି କି? ତୁମେ ବିଶ୍ରାମ ନିଅ, ମୁଁ ତୁମ ପାଖରେ ଅଛି। ତା ମାଉସୀ ଟିକେ ହସି ଆଖି ବନ୍ଦ କରିଦେଲା। ସମୀର ତାକୁ ଚାହିଁ ଚେୟାରରେ ବସିଲା। ରାତି ଆହୁରି ଅନ୍ଧାର ହୋଇଯାଉଥିଲା। ହସ୍ପିଟାଲର ନୀରବତାରେ କେବଳ ମେସିନର ମୃଦୁ ଶବ୍ଦ ଶୁଣାଯାଉଥିଲା। ସମୀରର ମନରେ ଚିନ୍ତାର ଘୂର୍ଣ୍ଣିଝଡ଼ ଥିଲା। ସେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରିଲା ନାହିଁ। ଗୋଟିଏ ପଟେ ସେ ଅନିତାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇଲା। ସେ ମଧ୍ୟ କିପରି ସମାନ ଭାବରେ ହସ୍ପିଟାଲ ବେଡ୍ରେ ଶୋଇଥିଲା ଏବଂ ସେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବସିଥିଲା। ଏହି ଚିନ୍ତାରେ ତାଙ୍କ ଆଖି ଲୁହରେ ଭରିଗଲା। କିନ୍ତୁ ପର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତାଙ୍କ ମନ ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଶୋଇଥିବା ତାଙ୍କ ମାଉସୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଚାଲିଗଲା। ଆଜି ଯେତେବେଳେ ସେ ତାଙ୍କୁ ନିଜ କୋଳରେ ଧରିଥିଲେ, ସେହି ଭାବନା ତାଙ୍କ ମନରୁ ଚାଲିଗଲା ନାହିଁ। ସେ ନିଜ ଉପରେ ରାଗିଗଲେ। ମୁଁ କି ପ୍ରକାରର ବ୍ୟକ୍ତି? ମାଉସୀ ମୋ ମା ପରି ଏବଂ ମୁଁ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଏହା ଭାବୁଛି। ଏହା ଏକ ପାପ। ସେ ଭିତରେ ଭିତରେ ନିଜକୁ ଅଭିଶାପ ଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ହୃଦୟ ଏହାକୁ ଗ୍ରହଣ କଲା ନାହିଁ। ସେ ଯେତେ ଅଧିକ ଚିନ୍ତାକୁ ଦୂର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ, ତାହା ସେତେ ଗଭୀର ହୋଇଗଲା। ସେ ପୁଣି ତାଙ୍କ ମାଉସୀଙ୍କ ମୁହଁକୁ ଚାହିଁଲେ। ତାଙ୍କର ଶାନ୍ତିରେ ଶୋଇଥିବା ମୁହଁ ଏତେ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ତାଙ୍କ ଓଠ ଟିକେ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଗଲା। ସମୀରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ତାଙ୍କ ମୁହଁରୁ ତାଙ୍କ ବେକକୁ ଏବଂ ତାପରେ ତାଙ୍କ ଶରୀରକୁ ଖସିଗଲା। ସେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ଅସ୍ଥିରତା ଅନୁଭବ କଲେ। ଅଦିତିଙ୍କ ଯିବା ପରଠାରୁ
ସେ କେବେ ଅନୁଭବ କରିନଥିଲେ। ସାରା ରାତି ସମୀର ଶୋଇପାରିଲା ନାହିଁ। ସେ କେବଳ ନିଦ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ି ନିଜ ମନ ସହିତ ଲଢୁଥିଲା। ସକାଳ ହେଲା। ଡାକ୍ତର ଆସି ତାଙ୍କ ମାଉସୀଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କଲେ। ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥାରେ ଯଥେଷ୍ଟ ଉନ୍ନତି ହୋଇଥିଲା। ଡାକ୍ତର କିଛି ଔଷଧ ଲେଖି ତାଙ୍କୁ ଡିସଚାର୍ଜ କଲେ। ସମୀର ହସ୍ପିଟାଲ ବିଲ୍ ଦେଇଦେଲେ, ଔଷଧ ନେଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ମାଉସୀଙ୍କୁ ବାହାରକୁ ଆଣିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ। ସେମାନେ ବାଇକ ଉପରେ ବସିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କ ମାଉସୀ ଦୁଷ୍ଟ ଭାବରେ ପଚାରିଲେ, ବାସ୍ତବରେ ମୋତେ ଗୋଟିଏ କଥା କୁହ, ଗତକାଲି ତୁମେ ମୋତେ ଘରୁ ଏଠାକୁ କିପରି ଆଣିଲ? ମୋର ଉଠିବାକୁ ସାହସ ମଧ୍ୟ ନଥିଲା। ସମୀରଙ୍କ ମୁହଁରେ ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ହସ ଦେଖାଗଲା। ସେ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ମୁଁ ତୁମକୁ ମୋ କୋଳରେ ଉଠାଇ ନେଇଥିଲି। ଏହା ଶୁଣି ତାଙ୍କ ମାଉସୀ ହସି ଉଠିଲେ। ତାଙ୍କ ହସର ଶବ୍ଦରେ ସମୀରଙ୍କ ହୃଦୟ ସ୍ପନ୍ଦନିତ ହୋଇଗଲା। ସତରେ ସେ କହିଲେ, ତୁମେ ମୋ ପାଇଁ ଏତେ କରିଛ, ଏବେ କୁହ ମୁଁ ତୁମ ପାଇଁ କଣ କରିପାରିବି? ସମୀର ଧୀରେ ଧୀରେ ବାଇକ ଅଟକାଇ କହିଲେ, ମୁଁ ମୋ ମାଉସୀଙ୍କୁ ଘରକୁ ଫେରିବା ପରେ ତୁମକୁ କହିବି। ତାଙ୍କ ମାଉସୀଙ୍କୁ ଘରକୁ ଛାଡ଼ିବା ପରେ ସମୀର ଯିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲେ। ସେ ଜାଣିଶୁଣି ବିରକ୍ତ ହେବାର ଅଭିନୟ କଲେ। ସେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଯେ ସେ ତାଙ୍କୁ ଅଟକାଇବେ କି ନାହିଁ। ଠିକ ଅଛି ମାଉସୀ, ମୁଁ ଏବେ ଯାଉଛି। ମା ଘରେ ଚିନ୍ତିତ ଅଛନ୍ତି, ସେ କହିଲେ। ତାଙ୍କ ମାଉସୀ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତାଙ୍କ ହାତ ଧରି ପକାଇଲେ। ଏହା କିପରି କାମ କରିବ? ତୁମେ ମୋ ପାଇଁ ସାରା ରାତି ଜାଗି ରହିଛ। ଆଉ କିଏ ଜାଣେ ମୋର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଣ? ଯଦି ଆଜି ରାତିରେ ପୁଣି ଖରାପ ହୁଏ ତେବେ ତୁମେ ଆଜି ଏଠାରେ ରହିପାରିବ? ମୁଁ ତୁମ ମାଙ୍କ ସହ କଥା ହେବି। ସମୀର ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଗଲା। ସେ ଠିକ ଏହା ଚାହୁଁଥିଲା। ତାଙ୍କ ମାଉସୀ ତାଙ୍କ ମାଙ୍କୁ ଡାକି କହିଲେ, ଦିଦି, ମୁଁ ଆଜି ସମୀରକୁ ଏଠାରେ ରଖିଛି। ତାଙ୍କ ମାଉସୀ ତାଙ୍କୁ ଅନୁମତି ଦେଲେ। ଏବେ କେବଳ ସମୀର ଏବଂ ତାଙ୍କ ମାଉସୀ ଘରେ ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ମାଉସୀ ଚା ତିଆରି କଲେ। ସେମାନେ ଅଗଣାରେ ବସି ଚା ପିଇଲେ। ପବନରେ ଏକ ଅସ୍ୱସ୍ତିକର ନୀରବତା ଥିଲା, ଯାହାକୁ ତାଙ୍କ ମାଉସୀ ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ। ସମୀର, ତୁମ ସ୍ତ୍ରୀ ଚାଲିଯିବାର 2 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ସମୟ ହୋଇଗଲା। ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଉନାହଁ କି? ସାଗରଙ୍କ ମୁହଁ ପଡ଼ିଗଲା। ମୁଁ ତୁମକୁ ବହୁତ ମନେ ପକାଉଛି ମାଉସୀ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏବେ କଣ କରିପାରିବା? ଯେଉଁମାନେ ଚାଲିଯାଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ବହୁତ କମ ଫେରି ଆସନ୍ତି। ତାଙ୍କ ମାଉସୀ ଏକ ଗଭୀର ନିଶ୍ୱାସ ନେଲେ। ତାପରେ ସମୀର ସାହସ ସଂଗ୍ରହ କରି ପଚାରିଲେ, ମାଉସୀ, ମୁଁ ତୁମକୁ କିଛି ପଚାରି ପାରିବି କି? ମାଉସୀ ମଧ୍ୟ ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଗଲେ। 3 ମାସ ହେଲା। ତୁମେ ତାଙ୍କ ବିନା ଏକା କିପରି ରହିପାରିବ? ମୁଁ ଅନିତା ବିନା ଗୋଟିଏ ଦିନ ବି ରହିପାରିବି ନାହିଁ। ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ଶୁଣି ମାଉସୀଙ୍କ ଆଖିରେ ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ଦୁଃଖ ଭରିଗଲା। ସେ ଧୀରେ କହିଲେ, ମୁଁ ତୁମକୁ କଣ କହିବି ପୁଅ? ମୁଁ ଅପେକ୍ଷା ମଧ୍ୟ କରିପାରୁନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ତୁମ ମାଉସୀ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିବାରେ ଏତେ ବ୍ୟାକୁଳ ଯେ ସେ ଆଉ କିଛି ଦେଖନ୍ତି ନାହିଁ। ସେ ପ୍ରତି 2 କିମ୍ବା 3 ମାସରେ ଗୋଟିଏ ଦିନ ପାଇଁ ଆସନ୍ତି। ମାଉସୀ ଅଟକି ଗଲେ। ଆଉ କଣ? ସମୀର ପଚାରିଲେ। ମାଉସୀ ସକୋଜ କଲେ। ଏଠାରେ ଆସିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ସେ ମୋ ପାଖକୁ ଆସନ୍ତି ନାହିଁ। ତାଙ୍କର କିଛି ପୁରୁଷ ଦୁର୍ବଳତା ଅଛି। ତୁମେ ଏତେ ଶୀଘ୍ର ବୁଝିପାରୁଛ? ସମୀର ସବୁ କିଛି ବୁଝିପାରିଲା। ତାକୁ ଏହା ମଧ୍ୟ ମନେ ପଡ଼ିଲା ଯେ ମାଉସୀଙ୍କର କୌଣସି ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ନାହାନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ସେ ମାଉସୀଙ୍କ ଦୁଃଖ ଏବଂ ଏକାକିତା ଅନୁଭବ କଲା। ସେ ମଧ୍ୟ ଏତେ ଏକାକୀ ଥିଲେ। ରାତି ପଡ଼ିଗଲା। ସେମାନେ ଏକାଠି ରାତ୍ରି ଭୋଜନ କଲେ। ରାତ୍ରି ଭୋଜନ ପରେ ମାଉସୀ ଔଷଧ ନେଇ ଆସିଲେ। ପୁଅ, ଦୟାକରି ଦେଖ, ଏହି ଔଷଧଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି କେବେ ଖାଇବି? ସମୀର ତାକୁ ଔଷଧ ବୁଝାଇ ଦେଲେ। ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ମାଉସୀ ଔଷଧ ଖାଇବା ପରେ ତାଙ୍କ ରୁମକୁ ଶୋଇବାକୁ ଗଲେ, ସେ କହିଲେ, ସମୀର, ବାହାରେ ଥଣ୍ଡା ପଡୁଛି। ତୁମେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ମୋ ରୁମ୍ ଭିତରେ ଶୋଇବା ଉଚିତ। ଏହା ଶୁଣି ସମୀରର ହୃଦୟ ତାଙ୍କ ଗଳାକୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଲା। ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଇଲେ। ଘରେ 2ଟି ବେଡ୍ ଥିଲା। ପରସ୍ପର ପାଖରେ ଲାଇଟ୍ ବନ୍ଦ କରି କୋଠରୀଟି ରାତିର ନୀରବତାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା। ସମୀର ତାଙ୍କ ବିଛଣାରେ ଶୋଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଶୋଇପାରିଲେ ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ହୃଦୟ ଏପରି ଧଡ଼ ଧଡ଼ କରୁଥିଲା ଯେପରି ଏହା ଫାଟି ପଡ଼ିବ। ସେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଥିବା ବିଛଣାରେ ତାଙ୍କ ମାଉସୀଙ୍କ ନିଶ୍ୱାସ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଶୁଣିପାରୁଥିଲେ। ସେ ଭୟ କରୁଥିଲେ ଯେ ଯଦି ସେ କିଛି କରନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଆପତ୍ତି କରନ୍ତି ତେବେ ସବୁ କିଛି ସରିଯିବ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ମନ ଏବଂ ଶରୀର ତାଙ୍କ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବାହାରେ ଥିଲା। ରାତି ପ୍ରାୟ 1 କିମ୍ବା 2ଟା ହେବ। ସମୀର ସାହସ ସଂଗ୍ରହ କଲେ। ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ତାଙ୍କ ହାତ ବଢ଼ାଇଲେ ଏବଂ ସକୋଜ କରି କମ୍ବଳ ତଳେ ଶୋଇଥିବା ତାଙ୍କ ମାଉସୀଙ୍କ ଉପରେ ରଖିଲେ। ତାଙ୍କ ହାତ ତାଙ୍କ ଶରୀରକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିବା ମାତ୍ରେ ସବୁକିଛି ସ୍ଥଗିତ ହୋଇଗଲା। ସାଗର ତାଙ୍କ ନିଶ୍ୱାସ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ। କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ
ସାଗର କଳ୍ପନା କରି ନଥିବା କିଛି ଘଟିଲା। ତାଙ୍କ ହାତ ହଟାଇବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ତାଙ୍କ ମାଉସୀ ଏହାକୁ ଜୋରରେ ଧରି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଟାଣି ଆଣିଲେ। ଏହା ହିଁ ସଂକେତ ଥିଲା। ସାଗରର ସମସ୍ତ ଭୟ ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଗଲା। ସେ ବୁଝିପାରିଲା ଯେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଜଳୁଥିବା ନିଆଁ ଅନ୍ୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଜଳୁଥିବା ସମାନ ନିଆଁ। ସେ ପଛକୁ ଫେରି ତାଙ୍କ ମାଉସୀଙ୍କୁ ଚାହିଁଲା। ଅନ୍ଧାରରେ ତାଙ୍କ ଆଖି ଝଲସୁଥିଲା। ସେହି ଆଖିରେ କୌଣସି ଭୟ ନଥିଲା, କୌଣସି ଦ୍ୱିଧା ନଥିଲା, କେବଳ ଗୋଟିଏ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ। ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଅପୂର୍ଣ୍ଣ ତୃଷା। ସେହି ରାତିରେ ସେହି ବନ୍ଦ କୋଠରୀରେ ଦୁଇଜଣ ଏକାକୀ ଏବଂ ତୃଷାର୍ତ୍ତ ଲୋକ ଏକ ହୋଇଗଲେ। ସେମାନେ ସବୁକିଛି ଭୁଲିଗଲେ। ସମାଜ, ସମ୍ପର୍କ, ଠିକ୍ ଏବଂ ଭୁଲ। ଏବେ କେବଳ ଦୁଇଟି ଶରୀର ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଅପୂର୍ଣ୍ଣ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା। ସମୀର ତାଙ୍କ ମାଉସୀଙ୍କଠାରେ ତାଙ୍କର ହଜିଯାଇଥିବା ଅନିତାଙ୍କୁ ପାଇଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ମାଉସୀ ସାଗରରେ ସେହି ମଣିଷକୁ ପାଇଲେ ଯାହାକୁ ସେ କେବେ ଭେଟି ନଥିଲେ। ସକାଳେ ଯେତେବେଳେ ସମୀର ଆଖି ଖୋଲିଲେ, ସେ ତାଙ୍କ ମାଉସୀଙ୍କୁ ଗଭୀର ଭାବରେ ଦେଖିଲେ। ସେ ଗଭୀର ନିଦ୍ରାରେ ଶୋଇପଡ଼ିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ମୁହଁରେ ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ଶାନ୍ତି ଥିଲା ଯାହା ସେ ପୂର୍ବରୁ କେବେ ଦେଖିନଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ମାଉସୀ ଉଠି ଚାଲିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ, ତାଙ୍କ ପାଦ ତାଙ୍କ ଅସୁସ୍ଥତା ଅପେକ୍ଷା ରାତିର ଥକାପଣର ସଂକେତ ଥିଲା। ସେ ସମୀରକୁ ଚାହିଁ ଟିକିଏ ହସିଲେ। ସେହି ହସରେ କୌଣସି ଅଭିଯୋଗ ନଥିଲା, ବରଂ ଏକ ନୀରବ ଧନ୍ୟବାଦ ଥିଲା। ସକାଳେ ଯେତେବେଳେ ସାଗର ଯିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲେ, ଘରେ ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ନୀରବତା ଥିଲା। ଏହା ଲାଜ କିମ୍ବା ସକୋଚ ନୀରବତା ନଥିଲା, ବରଂ ଏହା ଗଭୀର ଘନିଷ୍ଠତାର ଏକତା ଥିଲା। ତାଙ୍କ ମାଉସୀ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଚା ତିଆରି କଲେ। ସେମାନେ ଦୁହେଁ ଅଧିକ କିଛି ନ କହି ଚୁପଚାପ ପିଇଲେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ଆଖି ପରସ୍ପର ସହିତ କଥା ହେଉଥିଲା ଯାହା ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକ କହିପାରି ନଥିଲା। ଗତକାଲି ରାତି ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କକୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ବଦଳାଇ ଦେଇଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ସମୀର ତାଙ୍କ ବାଇକ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲେ, ତାଙ୍କ ମାଉସୀ ଦ୍ୱାର ପାଖରେ ଠିଆ ହୋଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଆଖିରେ ଲୁହ ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ଆର୍ଦ୍ରତା ଥିଲା। ନିଜର ଯତ୍ନ ନିଅ, ସେ ଧୀରେ କହିଲେ। ତାପରେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଅଟକି ସେ କହିଲେ, ଏବଂ ଆସିବା ଜାରି ରଖ। ଏହି ଘର ଏବେ ତୁମର। ସମୀର ତାଙ୍କ ଆଖିକୁ ଚାହିଁ କେବଳ କହିଲେ, ମୁଁ ଶୀଘ୍ର ଫେରି ଆସିବି। ମାଉସୀୟ ତାଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଶେଷ ଶବ୍ଦ ବାହାରି ଆସିଲା ଏବଂ ଉଭୟ ବୁଝିଗଲେ ଯେ ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ଏକ ନୂତନ ଅଦୃଶ୍ୟ ମୋଡ ନେଇଛି। ଯେତେବେଳେ ସମୀର ଘରକୁ ଫେରିଲେ, ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଗଲା। 2 ବର୍ଷ ପରେ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ମୁହଁରେ ଏକ ସାମାନ୍ୟ ଚମକ ଦେଖିଲେ। ତାଙ୍କର ଗଭୀର ଏକାକିତା ଏବେ ଏକ ଗୁପ୍ତ ଖୁସିରେ ପରିଣତ ହୋଇଗଲା। ଏବେ ସେ ବାହାନା ଖୋଜିବାକୁ ଲାଗିଲେ, କେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହାତ ତିଆରି କିଛି ଦେବାକୁ, କେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଭଲମନ୍ଦ ପଚାରିବା ପାଇଁ ସେ ତାଙ୍କ ମାଉସୀଙ୍କ ଘରକୁ ଯିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ଧୀରେ ଧୀରେ ବନ୍ଦ ଦ୍ୱାର ପଛରେ ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ହେଲା, ବିଶ୍ୱର ଆଖିରୁ ଲୁଚି। ସମାଜ ଏହାକୁ ପାପ କିମ୍ବା ଅପରାଧ ବୋଲି କହିଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ସମୀର ଏବଂ ସବିତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ସେମାନଙ୍କ ଶୁଷ୍କ ଏବଂ ଏକାକୀ ଜୀବନରେ ବର୍ଷାର ପ୍ରଥମ ବୁନ୍ଦା ପରିଥିଲା। ଦୁଇଟି ଭଙ୍ଗା ଏବଂ ତୃଷାର୍ତ୍ତ ହୃଦୟ ପରସ୍ପରର କ୍ଷତକୁ ସୁସ୍ଥ କରୁଥିଲେ, ଯଦିଓ ସେହି ଆରୋଗ୍ୟକାରୀଙ୍କୁ ବିଷ ପରି ଲାଗୁଥିଲା। ସେମାନଙ୍କର ଅଧୁରା କାହାଣୀ ଏବେ ଏକ ଭୁଲ ରାସ୍ତାରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, ଯାହାର ପରିଣାମ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେହି ଜାଣିନଥିଲେ। ଏହାପରେ ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ କିଛି ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାରି ରହିଲା। ସମୀର ଏବେ ପ୍ରାୟତଃ ତାଙ୍କ ମାଉସୀଙ୍କ ଘରେ ମିଳୁଥିଲା। ସେମାନେ ପରସ୍ପରରେ ସାନ୍ତ୍ୱନା ପାଇଥିଲେ ଏବଂ ନିଜସ୍ୱ ଏକ ଦୁନିଆ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ। ସେମାନେ ହୁଏତ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲେ ଯେ ମିଛ ଏବଂ ଗୁପ୍ତ କଥା ଅଧିକ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହେ ନାହିଁ ଏବଂ ସେମାନେ ଯେଉଁ ସମାଜରେ ରହୁଛନ୍ତି, ବନ୍ଦ ଦ୍ୱାର ପଛରେ ଯାହା ଲୁଚି ରହିଥିଲା ତାହା ମଧ୍ୟ ଶେଷରେ ବାହାରକୁ ଆସିଲା। ଗୋଟିଏ ଅପରାହ୍ନରେ ସମୀର ତାଙ୍କ ମାଉସୀଙ୍କ ଘରେ ଥିଲେ। ଗୁପ୍ତ ରଘୁନାଥ ଚାଲିଯିବାର ବହୁତ ଦିନ ବିତିଗଲା, ତେଣୁ ଉଭୟ ଚିନ୍ତିତ ନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଜାଣି ନଥିଲେ ଯେ ରଘୁନାଥ ଶୀଘ୍ର ଘରକୁ ଫେରି ଆସୁଛନ୍ତି। ଏଥର ସେମାନଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ କୌଣସି ସତର୍କତା ବିନା ଯେତେବେଳେ ରଘୁନାଥ ନିଜ ଚାବି ସାହାଯ୍ୟରେ ନିଜ ଘରର ଦ୍ୱାର ଖୋଲିଲେ, ଭିତରର ଦୃଶ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଭୟଭୀତ କରିଦେଲା। ସାଗର ଏବଂ ସବିତା ଏକ ଆପତ୍ତିଜନକ ସ୍ଥିତିରେ ଥିଲେ। କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ରଘୁନାଥ ନିଜ ଆଖିକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ମନ ଉଠୁଥିଲା, ତାଙ୍କ ମୁହଁ କ୍ରୋଧରେ ଲାଲ ହୋଇଗଲା ଏବଂ ସେ ଚିତ୍କାର କଲେ। ତାଙ୍କ ଚିତ୍କାର ଶୁଣି ଉଭୟ ସ୍ତବ୍ଧ ହୋଇଗଲେ। ସେମାନେ ଶୀଘ୍ର ଅଲଗା ହୋଇଗଲେ। ସାଗରର ମୁହଁ ଫିକା ପଡ଼ିଗଲା ଏବଂ ସବିତା ଭୟରେ ଥରି ଉଠିଲେ। ରଘୁନାଥ ବିନା ଦ୍ୱିଧାରେ ଭିତରରୁ ଦ୍ୱାର ବନ୍ଦ କରି ସମୀରକୁ ଆକ୍ରମଣ କଲେ। ଘରେ ଏକ ଝଗଡ଼ା ଏବଂ ଚିତ୍କାର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା। ଶବ୍ଦ ଶୁଣି ପଡ଼ୋଶୀମାନେ ଏକାଠି ହୋଇ ଦ୍ୱାର ବାଡ଼ାଇବାକୁ ଲାଗିଲେ। ରଘୁନାଥ ରାଗି ଚିତ୍କାର କରି କହିଲେ, ମୁଁ
ତୁମ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ସମଗ୍ର ସମାଜ ସମ୍ମୁଖରେ ଅପମାନିତ କରିବି। ଆଜି ତୁମେ ଅବୈଧ ସମ୍ପର୍କର ପରିଣାମ ଜାଣିବ। ଏହା କହି ସେ ସମୀରକୁ ପିଟିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଫୋନ ବାହାର କଲେ। 20 ମିନିଟ୍ ମଧ୍ୟରେ ପଡ଼ୋଶୀରେ ଏକ ପୋଲିସ ଗାଡ଼ିର ସାଇରନ୍ ପ୍ରତିଧ୍ୱନିତ ହେଲା। ପୋଲିସ ଦ୍ୱାର ଖୋଲିଦେଲା ଏବଂ ଭିତରର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ବୁଝିପାରିଲେ। ପଡ଼ୋଶୀଙ୍କ ଭିଡ଼ ସମ୍ମୁଖରେ ପୋଲିସ ସମୀର ଏବଂ ସବିତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି ଥାନାକୁ ନେଇଗଲା। ସମୀର ଏବଂ ସବିତା ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଇ ପୋଲିସ ଜିପରେ ବସିଲେ। ଯେତେବେଳେ ସମଗ୍ର ପଡ଼ୋଶୀ ସେମାନଙ୍କୁ ଘୃଣା ଏବଂ ଘୃଣାର ସହିତ ଦେଖୁଥିଲେ, ସେମାନେ ଯେଉଁ ସମ୍ପର୍କକୁ ସେମାନଙ୍କର ଏକାକିତାର ଉପଚାର ବୋଲି ଭାବିଥିଲେ, ତାହା ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଦଣ୍ଡ ଏବଂ ସାମାଜିକ ଅପମାନର କାରଣ ପାଲଟିଥିଲା। ସେମାନଙ୍କର ଅପୂର୍ଣ୍ଣ କାହାଣୀ ପ୍ରେମ କିମ୍ବା ଶାନ୍ତିରେ ଶେଷ ହୋଇନଥିଲା, ବରଂ ଏକ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନର ବାର ପଛରେ ଏବଂ ଏକ ଅପବାଦ ଯାହା ସବୁଦିନ ପାଇଁ 3ଟି ଜୀବନକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଥିଲା। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହି ଘଟଣା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବାର ମୋର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ବିରକ୍ତ କିମ୍ବା ଆଘାତ ଦେବା ନୁହେଁ, ବରଂ ଆପଣଙ୍କୁ ସଚେତନ ଏବଂ ସଚେତନ କରିବା। ତେଣୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯଦି ଆପଣ ଏହି କାହାଣୀକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି, ଯଦି ଆପଣ ଭିଡିଓକୁ ଉପଭୋଗ କରିଛନ୍ତି, ଦୟାକରି ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ।